اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے منافقین تو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ منافقین اور کفار یہ اہل ایمان اور منافقین آپس میں ملے جلے رہتے تھے، لیکن اللہ نے سختی فرمائی اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، ابھی منافقین سے جہاد کرو، یعنی ابھی تک تو کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ منافقین یعنی منافقین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ وہ مساجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، اور ہم نے بتایا نا کہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے نفاق تھا، وہ خالص ان کا ایمان خالص نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی فرمائی اور فرمایا کہ کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے بھی جہاد کرو، ان دونوں سے جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اب جہاد کی دیکھیے جہاد کے معنی تو کوشش کرنا، اب کون سا جہاد منافقین سے کرنا ہے، کون سا جہاد کفار سے کرنا ہے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، یعنی ان پر سختی کریے۔ ابھی تک آپ نے بہت نرم دلی کا ثبوت دیا ہے، اس لیے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں منافق اور عرش پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم، ماوا مانے ہوتا ہے ٹھکانہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بدترین ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے جہاد کے اصل معنی میری بہنوں جد و جہد کرنے، کوشش کرنے اور محنت کرنے کے۔ جہاد کے معنی مطلب جہاد کے معنی تلوار لے کے نکلنا نہیں تھا، بس لڑائی کرنا نہیں ہوتا ہے جہاد کے اصل۔ جہاد کے معنی بڑے وسیع، جہاد کے معنی اپنے نفس کے خلاف بھی آدمی جہاد کرتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کے خلاف آدمی جہاد کرتا ہے تو لاٹھی ڈنڈا لے کے تھوڑی کرتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، وہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو ہم اگر روکتے ہیں برائیوں سے اور نیکیوں پر اس کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر آمادہ کرنا، اس سے بڑا جہاد اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ نفس اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو گویا ہم نے بڑے جو ہے وہ ہے نا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر مارا نفس امارہ کو اگر مارا، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا۔ اگر کسی نے اژدہا کو اور جو ہے شیر کو اور شیرنی کو، بڑے جانوروں کو اس نے اگر اس کا شکار کر لیا، اس کو مار دیا، تو اس نے کوئی جو ہے تعریف کے لائق کام نہیں کیا، کوئی قابل تعریف کام اس کا نہیں ہے۔ قابل تعریف کام تو یہ ہے کہ جب اپنے نفس امارہ کو آدمی مان لی۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو خواہشوں کو ابھارتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے اور دل میں طرح طرح کے خرافات ہمارے اندر ڈالتا ہے، یہی نفس ہے، ڈالتا ہے اور اس کے بعد ہم کو ابھارتا اکساتا ہے۔ تو جہاد کے اصل معنی جد و جہد کرنا، محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ یہ کوشش دیکھیے کبھی شمشیر سے، شمشیر سمجھتے ہیں، شمشیر معنی تلوار ہوتی ہے، کبھی شمشیر سے، کبھی تقریر سے، کبھی تحریر سے، یعنی کبھی تو انسان زبان سے سمجھاتا ہے تقریر سے، اور کبھی جو ہے شمشیر یعنی لڑائی، وہ جو ہے تلوار سے، توپ سے، بندوق سے، تمام چیزوں سے بھی تو جہاد ہوتا ہے۔ دشمن سے جہاد، کفار مشرکین سے جہاد آدمی اسلحہ سے کرتا ہے، مسلح ہو کر۔ جو ہے تحریر سے بھی جہاد ہوتا ہے، یعنی قلم کی نوک سے۔ تو زبان، قلم اور تلوار، ان سے جد و جہد کر اور کوشش کرنا، اس کا بھی نام جہاد ہے۔ یعنی خام قلم سے، جیسے کہ بہت سے وہ جو ہے لکھنے والے اور رائٹر ہوتے ہیں نا، وہ بہت چلے جاتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو بہت سے لوگوں کو رہنمائی ملتی، بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی، تو اس سے جو ہے قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کبھی مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور زبانی دعوت و تبلیغ اور جو ہے بحث و مباحثہ کی صورت میں بھی، یعنی بسا اوقات جیسے کہ یہ بھی جہاد ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اب جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے اسکالر جو ہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ غیر مسلم بھی اپنے جو ہے فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سمجھانے کا اتنا اچھا انداز، ایسے ایسے دلائل
پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے بیانات وہ کھول کھول کر قرآن کی آیات کو واضح کرتے ہیں کہ فوراً سننے والا فوراً اس کے دل میں ایمان وہ جو ہے ایمان طرف اس کو رغبت ہو جاتی ہے اور فوراً ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ اور کافروں سے جہاد یہاں بالسیف یعنی تلوار سے، یعنی تلوار جہاد سے کرنے، اور منافقین سے جہاد باللسان یعنی منافقین سے زبان سے جہاد کیجیے اور کافروں سے شمشیر سے جہاد کیجیے۔ اور جیسے کہ اگر منافق ہے تو اس کو زبانی دعوت و تبلیغ کی جائے، تذکیر اور تنبیہ بھی کی جائے، یعنی کہ اس کو ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اس کو جو ہے باخبر کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیونکہ منافقین اپنی زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رقیب، ہم نے بتایا بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر یہ اپنے اندر جو ہے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بظاہر مسلمان اگر بنے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی وہی مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے تھے۔ میں منافقین سے اللہ تعالیٰ نے منافقین پر سختی کرنے کا حکم دے دیا، اس آیت سختی کی جائے اور ذرا ان کے ساتھ رعایت نہ کی جائے۔ دوسرے اگر ان سے کوئی قابل سزا جرم ہو جائے تو انہیں معافی بھی نہ دی جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا نفاق جو تھا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق تھا، وہ ظاہر ہو گیا تھا، آشکارا ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت ذرا سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر رقیق القلب تھے، مہربان تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ آپ کی اسی نرمی سے منافقین نے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بہت تنگ کیا اور تنگ کرتے تھے، کھلا علانیہ، بے حیائی اور عناد اور دشمنی کا رویہ کھلا اختیار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ اب یہ شریر خوش اخلاقی اور نرمی سے ماننے والے نہیں۔ اس لیے اے نبی اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، اب ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر جہاد زبان سے اگر مان جاتے ہیں، سمجھانے سے مان جاتے ہیں، ڈرانے سے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کے خلاف بھی تلوار اٹھانی پڑے گی۔ وہی کافروں والا رویہ ان کے ساتھ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ سختی کرو۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یعنی کوئی بات تھی، کوئی راز کی بات تھی، کوئی پوشیدہ بات تھی جس کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نہیں کہی، یعنی منافقین جو ہے اس کا انکار۔ یحلفون باللہ، وہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ماں کہ نہیں قالو انہوں نے کہی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ قالو، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کلمۃ الکفر یعنی کفر کے کلمات انہوں نے کہی، انہوں نے کفریہ باتیں کہی، آج یہ جھٹلا رہے ہیں، آج یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اہل ایمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ایمان کی دیکھیے اپنے مومنین بندوں کی اللہ نے حمایت کی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا، وہ منکر ہو گئے ہیں اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں نفاق کی بیماری آ گئی اور اپنے پیچھے اپنے کفر پر جمے میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمان بنے ہوئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا، ہما یہمنا سے ارادہ کرنا، قصد کرنا، انہوں نے قصد کیا، انہوں نے ارادہ کیا، بما اس چیز کا، اس بات کا، اس کام کا، لم ینالوا، جو کہ ان کو جس تک وہ جس کو انہوں نے حاصل نہیں کیا، یعنی وہ مقصد جس کی ارادہ کیا تھا یہ غلط کام کا، اس مقصد کو پا نہ سکے۔ لم ینالوا نے حاصل کرنا، پانا، ان کا اللہ کے نعوذ باللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش انہوں نے کی تھی، رچی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ پوری اپنی سازش، مطلب پوری چال چلی، لیکن چال میں کامیاب نہیں ہو پائے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی پول پٹی کھول رہا ہے. اللہ نے فرمایا وہمو، انہوں نے ارادہ کیا تھا، بما لم ینالو، اس کام کا یعنی اس بدترین کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا تھا جس کو کہ وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اپنے کر سکے. یعنی نبی کے وہ قتل کا پلان انہوں نے بنایا تھا تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. اللہ نے لم ینالو وہ حاصل نہ کر سکے، یعنی اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے. وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، ما ینافی الا، مگر یہ کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا تھا، اور رسول ہو اس کے رسول، یعنی اللہ اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تھا، من فضل، اپنے فضل سے. یعنی انہوں نے رسول کے خلاف یہ پلاننگ کیوں کی، کے خلاف یہ چال کیوں چلی؟ اس وجہ سے چلی کہ رسول اپنی نرم دلی اور نرم خوئی، اپنی محبت کی وجہ سے رسول نے اور اللہ اس کے رسول نے ان کو خوب غنی کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت جو آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بھی حصہ دیتے تھے، فقیر سے مالدار ہو گئے. جو احسان فراموش ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا وہ ہمیشہ احسان کا بدلہ کیسے دیتے ہیں. آپ دودھ پلائیے، سانپ کا کام دفنا ہے، کتنا بھی آپ اس کو دودھ پلائیے لیکن وہ اپنی فطرت پر لوٹ آئے گا. آپ اگر بچھو کو ہاتھ میں لیتی ہیں، اس کو کتنے آرام اور اچھی جگہ رکھیں گے، لیکن اس کا کام ڈنک مارنا ہے تو ڈنک مارے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق کوئی دنیا میں کوئی بشر پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا. ہر جگہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ شفقت، محبت اور باقاعدہ مال غنیمت ان کو تقسیم کیا، سب کچھ دیا، ہر لحاظ سے ان کی خاطر مدارت کی. لیکن پھر بھی وہ دشمن تو دشمن ہی بنی رہے، وہی سانپ بچھو کی طرح سے اپنی فطرت پر واپس لوٹ آئے. خیر الحم، اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہے. دیکھیے پھر بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کتنا کریم کتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی اگر توبہ کر لے، اگر باس آ جائے اپنی عادت سے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دے گا، ان کے لیے بہتر ہے. يعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ. وہی یتولا، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ رخ پھیر لے، پھر کر چلے جائے، يعذبهم اللہ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ عذابا علیما. درد، الف سے علیم کے معنی ہوتا ہے دردناک، عین سے علیم کے معنی ہوتا ہے جاننے والا. یہاں الف سے علیم ہے، دردناک عذاب دے گا. پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں. وما لهم فی الارض، اور پوری زمین میں یعنی روئے زمین پر ان کا کوئی بھی نہ حمایتی ہوگا، یعنی کوئی نہ ولی ہوگا، نہ کوئی سرپرست ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. ولی مانے ہوتا ہے دوست، حمایتی، اور نصیر مانے مددگار. نہ ان کا کوئی دوست حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ عذاب دینے پہ آ جائے تو ہر انسان کو تو خود ہی اپنی جان پر بچانے کی فکر رہے گی. کون کسی کے کام آئے گا، کون کسی. اگر کوئی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی عذاب آ جاتا ہے، ابھی بھوکمپ آ گیا یا کوئی کچھ اور ایسا عذاب آ جاتا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، دوسروں کو کہاں بچا پائے گا؟ پھر خود ہی محتاج ہے، وہ دوسروں کی شفاعت کہاں کریں گے؟ اسی طرح سے قیامت کا دن بھی یہی حال ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہر ایک نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا. تو حمایت کیا کرے گا؟ دوسروں کی مدد کیا کرے گا؟ تو یہی سوچے کہ پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا. حضرت عمر طرح جو اتنے عدل انصاف والے تھے کہ انہوں نے اپنے لڑکے پر، مجھے لڑکے نے جب غلطی کی تو انہیں لڑکوں بھی کوڑا. اور ابو شیمہ سے جب غلط کام ہو گیا، ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا اللہ کے جو ہے یا امیر المومنین، یہ بچہ جو میری گود میں، جانتے ہیں کہ ابو شیمہ کا فوراً انہوں نے بلا بھیجا ابو شیمہ کا. ابو شیمہ کھانا کھا رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ حلق میں لقمہ تھا، پانی بھی نہیں پیا تھا کہ ابا جان نے کس لیے بلایا. آئے ہیں تو پوچھا آپ نے، دیکھو یہ عورت کیا کہہ رہی ہے. اس نے کہا یا امیر المومنین، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، یہ ابو شیمہ کا لڑکا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ ابو شیمہ کچھ بولے نہیں، گویا کہ یہ اعتراف جرم تھا، یعنی اپنے جرم کا اقبال تھا، اقبال جرم انہوں نے کر لیا. کچھ بولے نہیں، خاموشی اور کیا ہوتی؟ خاموشی بھی تو جواب ہوتی ہے. جلاد کو حکم دیا، جلاد نے کوڑا لگانا شروع کیا تو لگاتے لگاتے کوڑا 70 کوڑے پر، وہ جو ہے تفسیر اس میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس میں آتا ہے کہ 70 کوڑے پہ ابو شیمہ کی
रूह परवास कर गई। और पानी, अब्बा जान मुझे प्यास लगी, पानी दे दो। आपने फरमाया जाके हज़रत कौसर पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी पीना। और बाद रवायत में आता है कि उन्होंने उनकी कब्र पर कोड़ा लगवाया बकिया 30, क्योंकि एक बदकार की सजा 100 कोड़े है ना, गैर शादीशुदा थे। और बाद रवायत में आता है कि 30 कोड़ा उनकी लाश पर लगवाया, यानी 70 कोड़ा पे तो जाबाहक हो गए थे। तो हज़रत उमर ताला इतने इंसाफ करने वाले थे कि अपने औलाद को भी उन्होंने, जब शरीयत की हद लागू करना थी तो अपनी औलाद को भी नहीं बख्शा उन्होंने। फिर भी क़यामत को हज़रत उमर कहते थे कि काश कि अल्लाह ताला मेरा मामला बराबर सराबर कर देता, ना कम ना ज्यादा, काश कि अल्लाह मुझे माफ कर देता, मेरा मामला बराबर बराबर हो जाता। वो उमर बिन खत्ताब जब मुल्क शाम से जो है वहां के वाली, जो वहां के वो थे कमांडर थे फौज के, जब वो बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए तो बैतुल मुक़द्दस के उस पर चढ़ करके यहूदी ने कहा कि ये जो है ये जो है बैतुल मुक़द्दस फतह उस आदमी के, मतलब उस सहाबी के हाथों फतह होगा जिनके अंदर ये पाई जाएगी। ऐसा नक्शा खींचा कि फौरन समझ गए कि बस ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने फौरन उमर बिन खत्ताब को खत लिखा और वहां बुला भेजा कि आप आइए। अब अपने नौकर, अपने गुलाम अपना के साथ वहां से चले मदीना से, और सवारी एक थी, एक ऊंट था। अब लंबा सफर, कहाँ मदीना, कहाँ जो है सोचिए कि कहाँ फलस्तीन, मुल्क शाम और फलस्तीन वही तो है, वाक़ई है बैतुल मुक़द्दस। अब जो है चलते चलते जब आपके दोनों ने बारी लगा ली थी, हालांकि नौकर ने कहा, गुलाम ने कहा कि नहीं हज़रत आप रही, आप सवारी कीजिए, मैं पैदल चलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ का तकाज़ा ये नहीं है। कुछ दूर होते थे, फिर उसके बाद उतर जाते थे, फिर उसके बाद वो अपना सवार होते थे, फिर उसके बाद इसी तरह से चढ़ते उतरते पहुंच गए मुल्क शाम। जब पहुंचे तो 70 पेवंद लगे हुए थे उनके कपड़े में, जो तोप जो जुब्बा पहने हुए थे उनमें 70 पेवंद थे, एक पेवंद चमड़े का भी। यहाँ अमीरुल मोमिनीन आप कपड़ा बदल लीजिए, यहाँ के लोग बड़े तरक्की याफ्ता है। तो आपने कहा नहीं, मैं ऐसा ही ठीक है। पहुंचे हैं तो लोग पूरा बिल्कुल हुजूम जमात सब लोग इकट्ठा थे देखने के, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। और उसके बाद जब वहां पहुंचे तो बारी अपना की थी, अपना ऊंट पर सवार थे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाम पकड़कर पैदल चल रहे थे। वो सब अल्लाह से डरने वाले थे, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, वो हक और इंसाफ था, इसीलिए जो है बातिल उनसे डरता था, इसीलिए बातिल उनसे दबता, इंसाफ का बोलबाला करने वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया से, और इस जमीन पर उनके लिए वलियों वाला नसीर, ना कोई हिमायती होगा ना कोई मददगार होगा। जब अल्लाह की पकड़ होगी तो बड़ी सख्त होगी, अल्लाह जब पकड़ेगा तो कोई किसी की मदद को नहीं आएगा। अब यह मुनाफिकीन का जो अल्लाह ताला ने, ये देखिए मुनाफिकीन का तरीका जो था, क्या मुनाफिकीन का क्या वतीरा है कि वो झूठ तो बोलते हैं और कसमें खूब खाते हैं। जाहिर सी बात आपने देखा होगा, अब भी जो झूठे लोग होते हैं कसमें खूब खाते हैं, जो ज्यादा कसम खाए समझ लीजिए बहुत झूठा है। मुनाफिकीन का ये वतीरा था कि वो अपनी मजलिसों में मुसलमानों के पीछे दीन इस्लाम की रुसवाई, उसकी इहानत करते और बातें कहते थे। लेकिन जब कोई मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफा देता था तो उसकी तकजीब कर देते, को झुठला देते थे, साहबी रसूल को झुठला देते थे और झूठी, ये सिरे से हमने कहीं नहीं अल्लाह के निकला खबर देने वालों को, यानी अहले ईमान को ही झुठलाया जा रहा है। अब साहबी रसूल तो झूठे हुए, क्योंकि साहबी रसूल सच्ची बात कहते थे, लेकिन हमें खाते थे मुनाफिकीन कि गोया क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा। अल्लाह ताला ने यहाँ अहले ईमान रागियों की तहदीद फरमाई है। मतलब मुनाफिकीन के सरदार जो थे, मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई, मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखाना उसने कोई बात कही, और ऐसी गुस्ताखाना, वो ऐसी बात कही, ऐसा गुस्ताखाना कलाम उसने कहा अल्लाह के नबी को और साहबी रसूल को कि साहिब तफसीर लिखते हैं कि हमारे लिए नकल करना मुश्किल है। और उसके बाद ये भी कहा, अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक जो था, उसने ये भी कहा कि हम जब मदीना पहुंचेंगे तो हम में से बाइज्जत लोग जो होंगे उस जलीलों को बाहर निकाल देंगे। बाइज्जत लोग यानी अपने को बाइज्जत उसने कह दिया।
वसल्लम को देखिए उसने कैसे किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। कुरान में सूरह मुनाफिकीन में इसका तस्करा आएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने फौरन साफ इनकार कर दिया, मुकर गया, झूठ बोल गया और कसमें खाने लगा, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं। ये हवाला रूहुल मानी और हवाला इब्न जरीर इब्न मुंजिर वगैरह के हवाले से ये बात नकल है कि वो इनकार करने लगा और खूब कसमें खाने लगा कि मैंने अल्लाह के रसूल ऐसी कोई बात ही नहीं। ये मुनाफिक दिल से तो कभी ईमान नहीं लाए, लेकिन कम अज कम जबान से तो इकरार करते थे, यानी जबान से तो इकरार करते थे कि हम ईमान लाए, दिल से कभी नहीं ईमान लाए। जब वाकया पेश आया तो उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल कुफ्र में शिद्दत अख्तियार कर ली और जबान से भी कुफरिया कलमात कहने लगे। इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमाया है कि कुफरिया कलमात इन्होंने कहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं कहा है, नहीं इन्होंने कहा है। यहाँ अल्लाह ताला गवाही दे रहे नहीं, इन लोगों ने झूठ बोला है और कहा। और देखिए ये आयत है वहम्मू बिमालम यनाल, उन्होंने कस्द किया और उन्होंने इरादा किया जिसको कि वो पाया तकमील तक ना, कि अपने मकसद में कामयाब सके, मालम यनालू जिसको वो हासिल ना कर सके। इस आयत में खुफिया साजिश का तस्करा है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे। एक तो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल का वाकया और दूसरे एक वाकया ग़ज़वा तबूक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वाकया ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, लश्कर से थोड़ा अलग हो गए, लश्कर से अपने तरफ से तशरीफ ले जा रहे थे। इतने में तकरीबन 10-12, वैसे रवायत में आता है 12 मुनाफिकीन थे और अपने चेहरे को छुपा करके रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ चलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो एक साथ तन्हाई में सफर कर रहे हैं और अकेले हैं, तो उसके बाद ये लोग ठाठा बांध करके, मुंह पे जो है कपड़ा बांध करके, अपना मुंह छुपा करके निकले और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ चलाने लगे और माज़ अल्लाह को पहाड़ी पर से गिराने की पूरी कोशिश की। के साथ उस वक्त हुदैफा इब्न यमान और अम्मार इब्न यासिर, हुदैफा इब्न यमान यानी सहाबी और अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों सहाबी थे। हज़रत अम्मार को उन्होंने तो घेर लिया क्योंकि, लेकिन रज़ियल्लाहु ताला ने मार मार कर उनकी ऊँटियों के मुंह फेर दिए। चेहरे छुपे होने की वजह से ना तो हजरत अम्मार को पहचान सके और ना ही हजरत हुदैफा बिन यमान, कोई पहचान ना सका। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के नाम और उनके पूरे एड्रेस, पूरे पता बता दिया। ये फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, ये सब मुनाफिक है। और रात की तारीकी में ये सब जंग में शरीक थे, कुछ मुनाफिकीन भी तो गए थे। और उसके बाद कैसे मुंह ढाक करके अल्लाह के सोचा कि अल्लाह के रसूल को यही माज़अल्लाह आपको शहीद कर दे, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह अपने नबी को ऐसे ही थोड़ी जाय करने देता, ऐसे जाय हो जाती। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, दोनों इस बात को कहना नहीं किसी से, ये राज की बात है। कोई बात हमारे साथ शरीक है और ईमान का दावा करते हैं, हमारे साथ नमाज भी पढ़ते हैं और हमारे साथ जो है कुरान भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, तो जाने दो, तो जाने दो। लेकिन जाहिर हो गई, जब पूछा जाने लगा तो इससे इनकार कर दिया इन लोगों, नहीं हमने वो बात कही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया ममा नाकामू, और उन्होंने इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया उन्होंने, इल्ला अगनाहुमुल्लाह, मगर इस बात का कि अल्लाह ताला ने उनको और उसके रसूल ने उनको मिन फज़ली, अपने फज़ल से गनी कर दिया, उनको मालदार बना दिया। आप के तशरीफ लाने से पहले मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे बहुत मालदार नहीं थे, लेकिन आप वैसे भी तारीख, इस्लामी तारीख अपनी पढ़ चुकी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ले गए वहाँ अल्लाह ने अपनी बरकतों का, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया। जब आप दाई हलीमा के घर गए तो आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के घर गए तो दाई हलीमा की बकरियां, यानी वहाँ बनो असद की बकरियां एकदम हवा में दूध खुश्क हो चुके थे, माओ के पिस्ताओं में दूध खुश्क हो चुके थे, ओके बिलबिलाते रहते थे। और सवार होकर दाई हलीमा आई थी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने, वो बिल्कुल ऐसे चल रही थी जैसे लग रहा अब गिरी कि तब गिरी, बिल्कुल लागत। लेकिन
लेकिन जैसे वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दाई हलीमा बैठी और सवार हुई है तो इतनी तेज चलने लगी, दौड़ने लगी, हवा से बातें करने लगी, भागने लगी। अब तमाम उनके साथ जो औरतें आई थी उस वक्त उनके अरे हलीमा रुको तो तुम्हारे उठने को क्या हो गया? अभी तक तो चल नहीं पा रहे थे कमजोरी की वजह से, तुम्हारे उठने को कहां से कैसे पर लग गए जो उड़ने लगी? बताया हलीमा ने कहा इस बच्चे की बरकत से। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा थे तब से अल्लाह ताला ने जहां भी आप तशरीफ ले गए वहां अल्लाह ने अपनी रहमतों और बरकतों को नज़ूर किया। जब आप मदीना पहुंचे तो मदीना में भी खुशहाली आ गई, भी फायदा उठा रहे थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की, उनके बागात के लिए, उनके गल्ले और उनके खेत खलियान के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ भी फरमाई। नबी की तुफैल दौलतमंद कर दिया, कर्ज के बोझ भी उतर गए उनके, वो सब कर्जदार थे और मुसलमानों से मिले जुले रहने की वजह से पटाने लगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मुनाफिक थे लेकिन लाए हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत में भी हिस्सा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की बरकत से पैदावार में भी फरावानी आ गई और अच्छे भले सब मालदार हो गए। अब शराफत का और एहसानमंदी का तकाजा तो ये था कि वो अल्लाह के रसूल के साथ के शुक्रगुजार होते, लेकिन इन नाअहलों ने, इन एहसान फरामोशों ने एहसान का बदला ये दिया कि आप के खिलाफ साजिशें करने लगे और आप के जान के दर पर हो गए। बाद रवायत में आता है कि जुलास नामी एक शख्स जब ये आयत नाजिल हुई तो वो सुन करके फौरन उन्होंने तौबा कर ली और अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में कुर्बान कर दी। लेकिन ये मुनाफिक जो है इनके दिल ना पिघले। अल्लाह ने फरमाया उनमें से कुछ ऐसे हैं, बाद ऐसे हैं मन आहदल्लाह, जिन्होंने अहद किया अल्लाह से वादा किया, अल्लाह से अहद मुआहिदा किया, लन आताना मिन फज़लिही, अगर अल्लाह ने आताना हमको दिया मिन फज़ली अपने फजल से, यानी अपने फजल करम से अल्लाह ने अगर मैं मालदार कर दिया तो इन्होंने वादा किया था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, अल्लाह से वादा किया था, लनसद्दक़ना, खूब खैरात करेंगे, खूब सदक़ात करेंगे, जरूर खैरात और सदक़ात करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हमने परहेज़गार हो जाएंगे, सालेह हो जाएंगे, वादा किया। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला की एक रवायत है कि एक शख्स सालबा इब्न हातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौलतमंद होने की दरखास्त की, या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए मालदार होने की दुआ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में तो बहुत समझाया कि देखिए बहुत मालदार होना मुझे अपने लिए भी पसंद नहीं है, लेकिन उसने बार बार जब इसरार किया, बार बार जिद की और ये वादा भी किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं मालदार हो गया तो हर हकदार को उसका हक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया थोड़ी चीज जिससे तू खुदा का शुक्र अदा करे उस बहुत सी चीज से बेहतर है जिससे तू हुकूक ना अदा कर सके। यानी बसा औकात ऐसा होता है कि माल की कसरत में इंसान भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, नमाजों का वक्त याद नहीं रहता है। आप देखिए शादी ब्याह में देखिए खुशहाली होती है ना, अच्छा खाने को मिलता, अच्छा कपड़ा पहनकर बंदा जाता, तो नमाज कब किसी को याद रहती। ऐसी दुनिया में भी जब मालदारी और खुशहाली आ जाती है तो लोग गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब ने इसलिए समझाया उसको, इस पर भी वो बजिद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी तो फिर तो उनकी बकरियों में इतनी बरकत हुई वो मदीना से बाहर जाकर रहने लगी। शुरू में तो जुमा को नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन और जमात सब छूट गई, माल के चक्कर में सब छूट गई। जब आप तरफ से सहाबी ज़कात वसूल करने गए तो उसने ज़कात पर थप्पियां कही और कहा कि ये तो मुझे ज़कात जो है ये जिजिया की बहन मालूम होती। ये गोया कि उसने टेढ़ी बोली कि ज़कात, जैसे कि काफिर जो गैर मुस्लिम होते हैं जब इस्लामी हुकूमत में रहते हैं तो जो इस्लामी सल्तनत जाहिर सी बात है जो बादशाह के कारकुनान होते हैं उनकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं गैर मुस्लिम की हिफाजत का और उसे लगान वसूल करते हैं, जिजिया वसूल करते हैं। तो इस नालायक ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये जिजिया जो है ये जिजिया की बहन ज़कात है। हकीकत नहीं मालूम थी, वो मालूम थी कि ज़कात देने से माल साफ होता है, ज़कात देने से अल्लाह की रजा मिलती है और ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। लेकिन ये जो है उल्टी सीधी बातें करने लगा और उसने ज़कात से इनकार कर दिया। आप ने 3 मरतबा फरमाया वह सालबा और यह आयत नाज़िल हुई। जब इसको यह खबर पहुंची, उसके रिश्तेदारों ने यह खबर उसको पहुंचाई तो जबरदस्त के पहुंचा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आप कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़कात वसूल कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, आपने मना फरमा दिया। ये बहुत मामला मचाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़कात कबूल न करना उसके लिए बड़ी जिल्लत की बात थी, बड़ी नंगवार की बात थी। बदनामी के तस्वुर से अपने सर पर मिट्टी डालने लगा, मगर दिल में उसके निफाक छिपा हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की खिदमत में पूछा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़कात को कबूल नहीं किया, मैं कैसे कबूल करूं? अब नाज़िल हो गई, जाहिर सी बात है। साहबी रसूल की इतनी हिम्मत कहां थी, इतनी मजाल कहां थी? अल्लाह के रसूल जिस बात के लिए इनकार करते थे वो ऐसा करते, वो राजी नहीं हुए। उसके बाद लेके आया ज़कात का माल, उसने कहा आप कबूल कर लीजिए। तो नहीं, वो तो और कट्टर थे। उन्होंने कहा जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया और खलीफा अव्वल ने कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर सकता है? ले जाओ अपनी ज़कात, जरूरत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के जमाने में वो ज़कात लेकर के आया, ज़कात का माल। उस्मान कबूल कर ले। उस्मान ने कहा नहीं, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया तो मुझे भी ऐसे माल की जरूरत नहीं, मैं नहीं कबूल करूंगा। आखिरकार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के आगे खिलाफत में उसका खात्मा हो गया और निफाक की हालत में खात्मा हो, मुनाफिक के मुशरिक हो गए समझ लीजिए वो। क्योंकि किसी भी अल्लाह ताला ने जो वाजिबात हैं उनको छोड़ देने वाला, खुला खुला इनकार करने वाला तो काफिर हो ही गया। उसने ज़कात का इनकार कर दिया और पहले अल्लाह के रसूल से दुआ करवाई कि अल्लाह को मुझसे, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मालदार बना दे। और मालदार किया। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही। देखिए आगे उसकी जो वज़ाहत रही है कि जब अल्लाह ने उसको माल दे दिया अपने फजल से, बखिलू नहीं, तो वो उसमें बुखल करने लगा, वो कंजूस हो गया, उसने कंजूसी की। और वो फिर लौट गया एराज करते हुए, मुंह मोड़ते हुए चला गया। फिर अल्लाह ताला ने उसके दिलों में निफाक को और जमा दिया। अल्लाह ताला ने फिर उसका असर जो है, अल्लाह ताला ने जो निफाक था उसके दिल में, अल्लाह ने उसको और बढ़ा दिया, यानी और ज्यादा जमा दिया। यानी उस दिन उस दिन तक, जिस दिन की वो, उस दिन तक यानी क़यामत के दिन तक, जिस दिन की वो अल्लाह से मिलेगा उस दिन तक। जाहिर सी बात है, जैसे है ना कि इंसान जब मर गया तो उसके लिए क़यामत ही आ गई। जो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया समझ लीजिए इसके लिए क़यामत है। जब तक बंदा जिंदा है तो उस वक्त जिस दिन की वो अल्लाह से मिलेगा उस दिन तक अल्लाह ने उसके दिल में निफाक डाली, क्योंकि उसकी अपनी चाल थी। बता दी इस वजह से कि उसने अल्लाह से वादा खिलाफी की। उन लोगों मुनाफिकीन ने अल्लाह से वादा खिलाफी की, अल्लाह से वादा किया था, जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी। और इस वजह से अल्लाह ने निफाक को उनके दिलों में डाल दिया, यानी निफाक को बाकी रखा, निफाक के असर को अल्लाह ने उनके दिलों में छोड़ दिया, इस वजह से कि वो अल्लाह का इनकार करते थे, झूठलाते थे, यानी झूठ भी बोला और उसके बाद वादा खिलाफी भी की। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां, आप बहुत गौर से सुनिए, ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करता है, वादा की खिलाफ वर्जी करता है। मुनाफिक वो है जो बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसको अमानत रखने के लिए दी जाए खयानत करे। और अगर ये तमाम आदतें अगर हम में से, हमारे अंदर अगर एक भी आदत पाई गई तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर निफाक की बीमारी है। अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जो है अलम यअलमु अन्नल्लाह, देखिए उसके बाद अलम यअलमु अन्नल्लाह, क्या उनको नहीं मालूम है, क्या उन्होंने जाना नहीं, उनको खबर नहीं हुई, उनको इल्म इस बात का नहीं हुआ। अल्लाह कि बिलाशुबा अल्लाह ताला या उनके भेद को होता जमा असरार, उनके राज को, उनके भेद को, जो छुपी हुई बातें अल्लाह को जानता,
वनजवा नजवा माने होता है सरगोशी करना, जैसे दो चार लोग मिलकर के एक दूसरे से काना फूसी करते हैं ना, सरगोशी करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वनजवा, और उनकी सरगोशियों को, जो मुसलमानों के खिलाफ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो ये सरगोशियां करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं, अपनी महफिलों में बैठ करके, महफिल जमात बैठे होते हैं, तो अल्लाह को खबर है, अल्लाह जानता है। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह को मालूम है सब? क्या इनको इल्म नहीं है? इससे पहले रुकू में अल्लाह ने बताया, इन लोगों ने खुद ही, यानी ये लोग डरे समय रहते थे ना कि कहीं ऐसा हो कि हमारे दिलों में जो खुफिया बातें हैं, जो हम मुसलमान जो चालें चल रहे हैं, जो तदबीरें कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि अल्लाह ताला उसको जाहिर में कर दे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया क्या उनको इल्म नहीं इस बात का है कि अल्लाह ताला जानता है सिर्फ उनके राजों को, उनके भेदों को, उनके राज को, उनके भेद को, वरजवाम उनकी सरगोशी को जो करते हैं। और बेशक वो गैर की बातों का इल्म रखता है, गैर की बातों को जानने वाला है। आप तो कैसे भी वादे करें, बात करे या मजबूर होकर माल पेश करे, अल्लाह उनकी नियतों को और उनके इरादों को खूब जानता है। वो अपने हम मशरबों के साथ, अपने साथियों के साथ बैठ करके जो मशवरे करते हैं, जो खुफिया चालें चलते हैं, जो काला फूसियां करते हैं, अल्लाह पूरी तरह आगाह है। वो जानता है मुनाफिकीन का वादा, जो कहते हैं कि हम जरूर सदका करेंगे और हम नेक हो जाएंगे, अल्लाह जानता है कि इनके वादे बस हवा हवाई, इनके वादों की कोई वक़्त नहीं, कोई कीमत नहीं, क्योंकि अपने वादे के सच्चे नहीं, ये वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं। इन्होंने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह ने वादा किया था ना कि अल्लाह ताला मालदार हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर हम मालदार हो गए तो हम उसके बाद अल्लाह के रास्ते में खूब सदका करें। इन्होंने कहा था, पीछे आयत देखिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई, लेकिन जब अल्लाह ने इनको मालदार कर दिया तो ये जो है जुमा तक क्या जमात भी इनकी छूट गई, यानी जमात तो चली जुमा भी इनका जाता रहा, और आखिर में बाद में ज़कात का भी इनकार कर दिया। जब नियत ही साफ ना हो तो ज़कात और सदका देना किस काम का? जब इंसान का दिल साफ ना हो, इंसान बदअकीदा हो जाता है, तो उसका नमाज, उसका रोजा, उसका ज़कात, उसका सदका अल्लाह की बारगाह में कुछ कबूल थोड़ी होता। देखिए अब यहाँ एक दूसरे वाक़े की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं, और वो लोग जो कि तानो तशनीह करते हैं, आयब लगा, आयब लगाते, जो आयब को होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो कि आयब लगाते हैं, जो तानो तशनीह करते हैं, किन लोगों को? मुत्तबिईन में मोमिन में से वो लोग जो कि नेक कामों पर सबकत ले जाते हैं। मुत्तबिईन माने होता है कि वो लोग जो कि सदका और वाजिबात के अलावा नवाफिल में, नफिल कामों में भी पेश रहते हैं, जैसे नफिल सदका हुआ, फराइज और वाजिबात के अलावा, फराइज को बड़ी बहुत खूबी अंजाम देते हैं, वाजिबात लेकिन नवाफिल में भी पेश होते हैं। और ये सदका हमने बताया ना, ज़कात तो फर्ज है लेकिन सदका नफिल इबादत है। अल्लाह ने फरमाया फिर सदकाते, यानी खैरात जो करते हैं, खैरात में जो अहले ईमान जो खैरात करने में, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में जो पेश रहते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो सबकत करते हैं, ये मुनाफिकीन उनको जो है क्या करते हैं, उनको आयब लगाते हैं, उनको तानो तशरीह करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग ला यजिदूना, जो नहीं पाते हैं कुछ अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका देने के लिए, जिनके पास कोई माल नहीं होता है, इल्ला जुहदहुम, मगर ये कि बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत से, जुहद यानी कोशिश कर, बड़ी मेहनत मुशक्कत, बड़ी कोशिश करके थोड़ा थोड़ा जो कमा करके अल्लाह के रास्ते में देते हैं, फयस्खरून मिनहुम, तो उन पर उनका मजाक उड़ाते हैं। फखरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनसे ठट्ठा किया। ये अहले ईमान का ठट्ठा करते हैं, अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है। अब अल्लाह कैसे मजाक उड़ाएगा? जाहिर सी बात है, आगे आ रहा है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है अल्लाह के पास। ग़ज़वा तबूक के मौका पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान आम कर दिया, सदकात की लोगों को, अहले ईमान को तरगीब दी कि देखिए, इसलिए कि उस वक्त जो है सदकात की बड़ी जरूरत थी। हमने बताया ग़ज़वा तबूक में बड़ा लंबा सफर था, बिल्कुल हिजाज के बिल्कुल साहिल, यानी कि जहाँ हिजाज की बॉर्डर की इंतहा है, उसके बाद शुरू होता है, और तबूक जो मकाम है तबूक, वो बिल्कुल हिजाज के बिल्कुल आखिरी उसमें पड़ता है, सरहद पे, आखिरी सरहद। मदीना से
हिजाज के आखिरी सरहद पर पहुंचना अहले ईमान के लिए तो गर्मी का मौसम, हमने बताया बड़ी मुशक्कत, और दूसरे साधु सामान भी साथ में नहीं था, इतना रुपए पैसा भी नहीं था। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम कर दिया, लोगों को सदकात की तरगीब दी। जो आज अल्लाह के रास्ते में जो माल देगा अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा करके देगा। बहुत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरगीब दिलाई, सहाबा किराम को। सहाबा किराम एक इशारा पकड़ के भी जाओ कुर्बान करते थे, भला वो ऐसा वो क्यों कबूल करते? जिसके पास जो भी था अपने घर से लेकर के निकल आए। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु 4000 दिनार या 4000 दिरहम उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिया। वो 100 वसक खजूरें लेके 100 वसक खजूरें लेकर के जिनकी कीमत 4000 दिरहम वो लेकर के आए। और उसके अलावा दिगर मुसलमान जितना जो कुछ जिसके पास था अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सब अल्लाह के कदमों में जाकर सब डाल गए। मुनाफिकीन तो खुद तो खर्च करते नहीं, अब उनके पास चांस था लोगों को मजाक उड़ाने का, अहले ईमान का मजाक उड़ाने लगे। कहते ये देखो, जब हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबी जिनके पास माल कुछ ज्यादा था, उन्होंने ज्यादा ज्यादा माल जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया, तो ये मुनाफिकीन कहने लगे ये देखो नामो नमूद दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ये इतना सारा माल ये दे रहे हैं। एक गरीब सहाबी थे, देखिए एक गरीब सहाबी हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास सदका देने के लिए कुछ नहीं था। बड़े परेशान थे कि आज के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, चंदे की जरूरत है, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो गए रात भर एक यहूदी के वहां पूरी रात उन्होंने ड्यूटी, पूरी रात और मजदूरी में बागात को उसके पानी खजूरों के पेड़ को खुदाई उदाई जो कुछ करना था तोड़ाई सब कुछ किया सहाबी ने, हजरत अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। अब मजदूरी में जाहिर सी बात है एक रात की मजदूरी कितनी होगी, तो जो मजदूरी सहाबी को मिली बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद कुछ खजूरें मजदूरी में मिली, तो थोड़ा अहले वयाल के लिए उन्होंने निकाल दिया और बकिया एक सा खजूर आप की खिदमत में पेश कर दिया। आप ने फरमाया कि खजूरों के ढेर को फैला दो, अरे जहाँ खजूरों के ढेर है उस खजूरों के ढेर पर इस थोड़ी सी खजूर जो सहाबी लेके आए इसको फैला दो। ये तमाम खजूरों पर भारी है, अल्लाह के देखिए तारीफ में अल्लाह के फरमाया कि तमाम खजूरों पर ये भारी है। मेरी बहन आप अपना वो जो है माइक आप कर ले। तो ये मुनाफिक जो थे ये अबू अकील अंसारी का भी मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे ये देखो खामखा लगा के शहीदों में नाम लिखवाने चले, थोड़ी सी खजूर भला इनके किस काम की है, ये थोड़ी सी खजूर लेकर के आए हैं, भला इनकी एक सा खजूर है क्या पुकार करेंगी। गर्ज ये कि थोड़ा देने वाले और कम देने वाले सहाबी कोई उनकी जबान से न बचता था कि जिसका मजाक उड़ाते थे। मस्ती करना, किसी की अबजूई करना, किसी का ठट्ठा और किसी का मजाक उड़ाना, पता है चंद दिन तमस्कुर के लिए अल्लाह ने उनको आजाद छोड़ दिया, अल्लाह ने आजाद छोड़ दिए गए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जड़ कट नहीं है और अल्लाह ने उनके लिए गद्दा तैयार कर रखा। अब देखिए वही मुनाफिक जो था उसका अंजाम यहाँ बयान किया गया है, आप लोग जरा सा गौर से देखिए सुनिए। और मेरी बहन जिनका माइक खुला है अपना माइक बंद कर ले। तुम उनके लिए अल्लाह फरमा रहा है नबी तुम उनके लिए बख्शिश तलब करो, मफरत या ना करो अगर तुम उनके लिए 70 बार भी बख्शिश की दुआ करो, 70 की दुआ करो, फिर अल्लाह उनको हरगिज भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हरगिज या तो फिर लहू उनको माफ नहीं करेगा अल्लाह। ऐसा इस वजह से कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इस वजह से उन्होंने अल्लाह के रसूल का इनकार किया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को, नाफरमान लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, अल्लाह उनकी रहनुमाई नहीं फरमाता है। इन मुनाफिकीन के लिए ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितनी मर्तबा इस्तिगफार करें, इनके हक में सब बेकार, सब अल्लाह इन बदबख्तों और नालायकों को कभी भी माफ नहीं करेगा। अब देखिए कि किस सिमत में ये आयत नाजिल हुई है, वाकया यानी उस वक्त हालात क्या थे, पसे मंजर क्या था। वो पसे मंजर वाकया यूं है कि मदीना में रईसुल मुनाफिकीन, इन तमाम मुनाफिकीन का जो सरदार था और रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्लाह इब्न उबई, ये बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा खूबसूरत बड़ा जो है देखने में बड़ा दिलकश और जीता से
یہ بہت بڑا کٹر منافق تھا. اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس سازش میں یہ پورا پورا شریک تھا. اسی نے غزوہ احد کے موقع پر آپ لوگوں کو دھوکہ دیا. 350 ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے سے فرار ہو گیا. لیکن اس کے بیٹے ابن عبداللہ ابن ابی، یعنی بیٹے کا نام بھی ان کے عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے. جب ان کے والد یعنی عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہو گیا، جب وہ مر گیا، تو یہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور گزارش کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے میرے والد کو اپنا کرتا مبارک آپ عنایت فرما دیں. آپ اپنا مبارک کرتا میرے والد کو دے دیں. اللہ کے حبیب فرمایا کیا ہے؟ میرا کرتا تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں میں اپنے والد کو کفناؤں گا. یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں کفن. اتنا بڑا منافق تھا. ظاہر سی بات ہے بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ کتنا نافرمان، کتنا کٹر، کتنا بڑا منافق ہے. اس لیے دیکھیے باپ کی محبت جو بیٹے کے دل میں ہوتی، جیسا کہ حضرت ابراہیم صاحب کے دل میں اپنے باپ آزر کی محبت تھی. جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے کہا ابا جان میں اللہ سے دعا کروں گا، آپ کی مغفرت کی دعا کروں. پھر اللہ نے روک دیا تھا کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح یہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا. یہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا عنایت فرما دے، میں اپنے والد کو اس میں کفناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اتار کر دے دیا. اس میں نہلانے کے بعد اس کو کفنایا گیا. پھر اس کے بعد عبداللہ تعالیٰ آئے اور کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے. آپ نماز جنازہ پڑھ دیں گے اللہ مغفرت کر دے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب آپ کھڑے ہوئے تھا ترنت دامن کھینچا، پکڑا دامن، فوراً آگے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک منافق کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. وہ منافق کٹر منافق جو کھلا نفاق جس کے دل میں بھرا ہوا تھا، جس نے آپ کو غزوہ احد میں دھوکہ دیا، جس نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر اتنا بڑا الزام لگایا، جس نے جو دین کی جنگ آپ کا کٹر اور شدید دشمن تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے دل ان کا کتنا محبت سے بھرا ہوا تھا، کتنا شفیق تھے، کتنا مہربان تھے. ہم نے بتایا کتنے نرم دل، کتنی نرم خوئی آپ کے اندر تھی. آپ نے فرمایا اے عمر اگر اللہ میرے استغفار اور دعا کرنے سے اس کو اگر بخش دے تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا اس کے لیے. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا. اب پھر جانے لگا تو پھر حضرت عبداللہ پھر آئے. حضرت عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی منافق کے جو بیٹے حضرت عبداللہ صحابی تھے وہ پھر آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ آپ تدفین میں اس کے کفن دفن میں آپ شریک ہو جائیں گے اور اپنا لعاب دہن میرے والد کے منہ میں ڈال دیں. اپنا لعاب دہن میرے ابا کے منہ میں ڈال دیں، میرے والد کے منہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر مبارک اپنے سر مبارک سانوں پر رکھا، یعنی اس منافق کا سر اپنے مبارک پر رکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا. جھوٹ وہ جہنمی ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ اے نبی اگر تم استغفار کرو استغفر لو، تم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، او لا تستغفر لو، یا تم ان کے لیے مغفرت نہ طلب کرو، دعا نہ مانگو. ان تستغفر اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز بھی ان کو بخشے گا. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. دیکھیے اللہ نے فرمایا. اب میری پیاری بہنوں اب یہ یہاں سوچنے کا مقام ہے. سوچیے تو صحیح. اس کے بعد اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسانوں کا اپنا عمل زیرو ہو اور اگر اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب استغفار کرنا کسی کو جنتی نہیں بنا سکتا. نبی اگر ایسے شخص کے لیے ایک مرتبہ تو کیا 70 مرتبہ بھی ظاہر مغفرت کریں یا اس سے بھی زیادہ کریں تو اللہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کا اپنا عقیدہ اپنا عمل صحیح نہیں ہے تو نبی کا مبارک کرتا اور
जो है उसको जन्नती नहीं बना सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब उसको जन्नती नहीं बना सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हक में दुआ करना और इस्तिगफार करना ये अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो हमने देखिए फरमाया कि ऐ नबी की बेटी फातिमा, ऐ नबी की बीवी आयशा, अपनी आखिरत के लिए नेक अमल कर लो, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। मैं तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह अबस में, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, उस दिन यानी क़यामत के दिन वो का दिन होगा, वो दिन जिस दिन की यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आज क़यामत की सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा, यानी आसमान बिल्कुल फट पड़ेगा। वो दिन जिस दिन की देखिए आदमी भागेगा, राह फरार अख्तियार करेगा, मिन अखी अपने भाई से, वो में अपनी माँ से, वह भी अपने बाप से, वह साहिबती अपनी बीवी से, वह यानी वो रिश्ते जो दुनिया में इतने जो है मोहब्बत का पैकर होते हैं, इंसान बेचैन होता है अपने औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने तमाम रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार उनके लिए कितना आदमी बेचैन होता है। उनकी खातिर आदमी नमाज भी तर्क कर देता है, मैं फलां रिश्तेदार आ रहे हैं उनसे मिलने, और थोड़ा सा अगर बात करने बैठ गया तो फिर नमाज का भी ख्याल नहीं रहता। मेरी प्यारी बहनों, ये रिश्ते देखिए है कि क़यामत के लिए रिश्ते अपने आगे इन तमाम रिश्तों से यौम यफिरुल मरउ, जिस दिन की वो राह फरार अख्तियार करे, बंदा जो है राह फरार मिनहुम यौमइदिन शान युगनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उस दिन हर अपनी परी होगी, हर एक अपनी नफ्सी में होगा, हर एक को अपनी जान की फिक्र होगी, या अल्लाह मेरा क्या होगा, या अल्लाह मेरा क्या होगा। दूसरी जगह दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन आज हम मुसलमान, हमारे अकीदे खराब है, हमारे अकीदे की खराबी आप देखिए, तो सब कुछ बाबा है तो सब कुछ, लोग बाबाओं और पीरों के पीछे भाग रहे हैं, अपने ईमान की कोई परवाह नहीं है। अरे वो नबी जिनसे हमको दीन और ईमान मिला, हमको कुरान हासिल हुआ, जब एक बदअकीदा और बेईमान नबी का कुर्ता, नबी का लुआ में गैर फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो मेरी प्यारी बहनों, ये बाबाओं के मज़ारों पर ये पीरों के चक्कर लगाने से भला क्या ये नबी से बढ़कर है? आप सोचिए, क्या नबी, वो नबी जिससे दीन मिला, वो नबी जिससे ईमान मिला, वो नबी जिसके नक्श कदम पर ये बाबा, वो नबी जिनके कदम पर नक्श कदम पर ये औलिया अल्लाह चले, नबी से बढ़कर क्यों हो गए? देखिए कुरान में बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी तुम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, उससे भी ज्यादा करो, फिर भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। और आपने तो अपना लुआब दहन भी उसके मुंह में डाला, आपने अपना कुर्ता भी इनायत उसकी कब्र में उतार, कितनी मरतबा। आगे देखिए, कल पढ़ेंगे आप कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे की वला तुसल्ली अहद मिनहुम, ऐ नबी तुम किसी भी जो मुनाफिक है, किसी भी मुनाफिक की नमाज आज के बाद से आप नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई मर जाए, वला तक़ुम अला क़ब्रिही, तो तुम कभी उसकी कब्र पर खड़े मत हो, यानी ये खुला मुनाफिक है, जरूरत नहीं इनकी इस्तिग़फ़ार करने की। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। और आज हमारा ईमान ना अल्लाह पर दुरुस्त है, ना हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब हमारे ये पीर है, हमारे बाबा है, हमको औलाद देते हैं, हमारी जरूरियात को पूरी करते हैं, हम उन पर जो है चढ़ावे चढ़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, उन्हें गुमराह हो चुके हैं। मेरी प्यारी बहनों, 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन की अल्लाह ने अगर दे दी है तो दे दी है, ना दे। और अगर हम अल्लाह से मांगे, तड़प मांगे, अगर लोग जैसे एक बच्चा मचल मचल के मांगता है, तो अल्लाह क्यों नहीं देगा? कौन सी दुआ है वो जो असर नहीं रखती? हाँ, मगर ये लाजी में मांगिए करीने से, हमको करीना नहीं आता। एक बच्चा लेकर आप तो ये नहीं देगा। मज़ार पे जाती है औरतें तो क्या बाबा दे देते हैं? बाबा तो खुद ही मुताले, फिर खुद ही मुताले, दूसरों की शिफात क्या करेंगे? तो मेरी मैं हम तमाम लोगों को हिदायत दे, आप सोचिए तो, जो हमें अल्लाह की ये पीर और ये फकीर, जब नबी हम फरमा दिया कि मैं अल्लाह की पकड़ से, ऐ नबी की बेटी फातिमा, ऐ नबी की बीवी आयशा, अपने आखिरत के लिए अमल कर लो, मैं अल्लाह की पकड़ से तुमको नहीं बचा सकता।
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، اللہ نے ان کو شفاعت کا حق دیا ہے، وہ قیامت میں شفاعت کریں گے، لیکن کس کی؟ کافر کی نہیں، مشرک کی نہیں، بابا اور پیر کے مزاروں پر جانے والوں کی نہیں۔ یعنی اگر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں میری بہنوں، زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو بھی اپنی موت کی یاد آتی ہے جب ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں یا مزاروں پر اگر گزر ہو تو جائیں کہ ہاں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ لوگوں نے خدا بنا لیا ان کو۔ تو دیکھیں اللہ کے حضور تو کسی کو بولے اور کوئی کسی کی سفارش کیا کرے گا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے حضور کسی کو بولے کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام سب اپنا کھڑے ہوں گے، کرام کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگان دین اللہ کے حضور سب کی پیشی ہوگی، فرشتے بھی سب بانے کھڑے ہوں گے، لیکن دنیا میں آدمی کتنی بھی بکواس کر لے، اللہ کے خلاف کچھ بھی بات بنا لے، سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جب وہ کھڑا ہوا تو طلاق پڑا کہ اللہ سے جھگڑنے لگا، بولنے لگا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو اللہ کے حضور کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے ابا کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم کو فری میں مل جائے گی، ہمارے مل جائے گی، جنت کے وارث ہم ضرور ہیں میری پاس میری پیاری بہنوں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عمل اس لائق ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ ہم کو کا وارث بنائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو علم کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نفاق کی بیماری پکڑنے نہ پائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اپنے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام برائیوں سے یا تمام گندگیوں سے ہمارے دل کو بالکل پاک صاف رکھے، اور شرک اور بت پرستی۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا ایمان، اگر ہم اپنا ایمان، اللہ نے ہمارے ایمان کو بچا لیا تو سمجھ لیا آپ کو دنیا جہان کی دولت مل گئی۔ ایمان بچ گیا تو اللہ گناہوں تو اللہ نے فرمایا کیا ابن آدم تو گناہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا، زمین سے لے کر اتنا گناہ تجھ سے ہو گیا، اتنا گناہ تجھ سے ہو گیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیری خطائیں پوری خلا بھر گیا، کہ معاف کر دے۔ اور میرے پیارے بندو، میں اس سے زیادہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اللہ معاف کرنے پر تیار ہے، لیکن کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، ہمارا ایمان بچا ہوا، ہمارے ایمان ہی کو جو ہے ضائع کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہماری بہنوں کی ایمان کی، اور تمام جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر ہم کو قائم و دائم اور زندہ رکھے، اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔